کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر تاریخ کا ایک موڑ پورے خطے کی قسمت بدل دیتا تو کیا ہوتا؟ اگر پاکستان نے 1971 میں بنگال کو کبھی نہ کھویا ہوتا تو شاید یہ متحد ملک عربین سی سے بے آف بنگال تک پھیلا ہوا ہوتا، آج ایشیا کی اگلی سپر پاور بن چکا ہوتا۔ ایک ایسا تصور جہاں مشرقی اور مغربی بازو ایک ساتھ ترقی کرتے، اپنے کلچر، ریسورسز اور پاور کو بانٹ کر ایک مضبوط قوم بنتے۔ تو آئیے آج ہم جھانک کر دیکھتے ہیں بنگال کے چھپے ہوئے معاشی راز میں، کیا یونٹی واقعی سب کچھ بدل سکتی تھی؟ جب پاکستان 1947 میں وجود میں آیا تو یہ دنیا کے باقی نئے ممالک سے بالکل مختلف تھا۔ یہ دو حصوں میں بٹا ہوا ملک تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، جن کے درمیان بھارت کا تقریباً 1600 کلومیٹرز کا فاصلہ حائل تھا۔ ایک طرف وسیع صحرا، بلند و بالا پہاڑ اور معدنی دولت تھی، جبکہ دوسری طرف ہری بھری زمینیں، دریا اور زرخیز ڈیلٹا پھیلے ہوئے تھے۔ ان دونوں حصوں نے مل کر ایک ایسے ملک کی بنیاد رکھی تھی جس کے پاس ترقی کے لیے سب کچھ موجود تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں مشرقی پاکستان نے پاکستان کی کل برآمدات کا تقریباً 70% حصہ فراہم کیا تھا، زیادہ تر جوٹ اور ٹی کی شکل میں۔ صرف جوٹ انڈسٹری ہی پاکستان کی غیر ملکی تجارت کی ریڑھ کی ہڈی تھی، جو قیمتی زر مبادلہ کما کر ملک کے لیے آئل، مشینری اور دیگر اشیاء درآمد کرنے میں مدد فراہم کرتی تھی۔ اگر یہ عدم توازن کبھی پیدا ہی نہ ہوتا تو کیا یہ متحد ملک آج جاپان اور ساؤتھ کوریا جیسی طاقت بن چکا ہوتا؟ آئیے ایک لمحے کے لیے اس آلٹرنیٹ ہسٹری کا تصور کریں، ایک ایسا پاکستان جس کے پاس دو فعال ساحلی علاقے ہوں، کراچی بحیرہ عرب کے کنارے اور چٹاگانگ خلیج بنگال کے ساحل پر، ایک ساحل مغرب کی طرف مڈل ایسٹ اور یورپ کی سمت دیکھتا ہوا، جبکہ دوسرا مشرق کی طرف آسیان ممالک اور چائنا سے جڑا ہوا۔ یہ ڈوئل کوسٹ ایڈوانٹیج پاکستان کو جنوبی ایشیا کا سب سے اہم شپنگ ہب بنا سکتا تھا۔ کراچی اور چٹاگانگ دونوں اکنامک انجنز بن کر براعظموں کے درمیان ٹریڈ کو طاقت دیتے، اور بے بہا نیچرل ریسورسز، بنگالز نیچرل گیس جو 1950 کی دہائی میں دریافت ہوا، دونوں حصوں کی انڈسٹریز کو سپورٹ کر سکتا تھا۔ ایسٹ آف بنگال فرٹائل سوائل جو جوٹ، رائس اور ٹی پیدا کرتی تھی، مغربی پلینز کی کاٹن اور ویٹ کے ساتھ بہترین توازن قائم کرتی۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپرٹیز اگر بنگال کی جوٹ پروسیسنگ انڈسٹری کے ساتھ مرج ہو جاتی تو ایک مضبوط انڈسٹریل چین بنتی جو ڈھاکہ سے فیصل آباد تک پھیلی ہوتی، ایک ایسا نظام جو پورے ملک کو سیلف سفیشینٹ اور گلوبلی کمپیٹیٹو بنا سکتا تھا۔ کیا ایسی انٹیگریشن پاکستان کو 1980 کی دہائی تک ایک سیلف سفیشینٹ انڈسٹریل نیشن میں تبدیل کر سکتی تھی؟ ایک ایسا ملک جو صرف را مٹیریلز ہی نہیں بلکہ فنشڈ گڈز بھی ایکسپورٹ کرتا۔ آج بھی ٹریڈ ڈیٹا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پارٹنرشپ کتنی نیچرل ہو سکتی تھی۔ پاکستان کاٹن اور بنگلہ دیش سیمنٹ کو ایکسپورٹ کرتا ہے، جبکہ جوٹ اور ٹیکسٹائل امپورٹ کرتا ہے۔ اس کمپلیمنٹیرٹی کا پیٹرن آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح مشرقی حصہ پاکستان کے ویسٹرن لینڈ روٹس، انرجی ریزروز اور گلوبل ٹریڈ کنیکشنز تک براہ راست رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ کراچی اور گوادر پورے ملک کے لیے گیٹ ویز بن سکتے تھے جو افریقہ، مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا تک ٹریڈ کو آسان بناتے۔ مشرقی حصے کی مینوفیکچرنگ اسٹرینتھ جو اس کی ہارڈ ورکنگ پاپولیشن سے طاقتور تھی، پاکستان کی سٹیل پلانٹس، انڈسٹریل نو ہاؤ اور فرٹیلائزر انڈسٹریز تک رسائی سے کئی گنا بڑھ سکتی تھی۔ اس طرح پورا ملک اقتصادی اور صنعتی لحاظ سے زیادہ مضبوط اور متوازن بن سکتا تھا۔ ثقافتی لحاظ سے اس طرح کا اتحاد پاور ہاؤس آف آرٹ اینڈ انٹلیکٹ تخلیق کر سکتا تھا۔
बंगाली अदब, पाकिस्तानी मौसीकी, उर्दू शायरी और इलाकाई फोकलोर एक मुश्तरका कल्चरल आइडेंटिटी में घुल मिल सकते थे। ज़रा तसव्वुर करें कि ये फ्यूजन कैसे होता। ढाका की कहानियाँ सुनाने की रिवायत, लाहौर की फिल्मी दुनिया, कराची की जदीद कॉस्मोपॉलिटन जिंदगी और बंगाल की शायराना खूबसूरती मिलकर ये पूरे एशिया के सबसे खूबसूरत और अमीर सकाफती मंसफनामे तख्लीक कर सकते थे। एक मुत्तहिद पाकिस्तान जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल पर काबू रखता, जनूबी एशिया में एक मजबूत रीजनल सी पावर बन सकता था, जहां मशरकी हिस्सा समुद्री तौसी पर और मगरबी हिस्सा सिक्योरिटी पर फोकस करता और नेवी दोनों साकिलों की हिफाजत के साथ ट्रेड शिप्स की नकलो हरकत को मुमकिन बनाती। आज भी ये सोच मंतकी लगती है। बांग्लादेश की नेवी तेजी से तरक्की कर रही है, जबकि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस मजबूत हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि दोनों की मुश्तरका एक्सरसाइजेस, शेयर्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी और कंबाइंड मैरीटाइम नेटवर्क क्या ये इंडियन ओशन रीजन में एक ताकतवर कुव्वत नहीं बना पाती। 2025 में एक तारीखी लम्हा आया जब एक पाकिस्तानी कार्गो शिप कई दहाइयों के बाद पहली बार बांग्लादेशी पोर्ट पर जा पहुंची, जिससे रीन्यूड ट्रेड की उम्मीदें जागी। आज दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $700 मिलियन है, लेकिन इकोनॉमिस्ट्स का ख्याल है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए तकरीबन $3 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ सकता है। बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स अब 43 बिलियन से तजावुज कर गई है, जबकि पाकिस्तान की तकरीबन 22 बिलियन हैं। अगर दोनों मुल्क सनती ताउन के जरिए मुत्तहिद होते तो जैसे टेक्नोलॉजी पार्क्स, टेक्सटाइल क्लस्टर्स और म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स, तो वो बाआसानी मलेशिया या वियतनाम के बराबर एक्सपोर्ट कुव्वत हासिल कर सकते थे। और अगर सयाहत की बात करें तो एक मुसाफिर पाकिस्तान के खुंसा वैली से सफर शुरू करके लाहौर के मुगल हेरिटेज देख सकता था और बांग्लादेश के पुरसकून सुंदरबंस में अपना सफर खत्म कर सकता था। मुश्तरका वीज़ा निज़ाम, शेयर्ड एयरलाइंस और रीजनल ब्रांडिंग इन्हें जनूबी एशिया का अगला टूरिज्म मैग्नेट बना सकता था। समाजी लिहाज से भी ताउन फायदेमंद हो सकता था। बांग्लादेश में वर्क फोर्स में ख़वातीन की शिरकत मैन्युफैक्चरिंग बूम में मदद देती और पॉवर्टी को 80% से कम कर 20% के करीब लाया जा सकता था, जबकि बांग्लादेश पाकिस्तान की मेडिसिन, एडवांस्ड हायर एजुकेशन और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से फ़ायदा उठा सकता था। इस तरह पूरे खित्ते का मजबूत ह्यूमन कैपिटल बेस तैयार होता। जोग्राफिया भी एक अहम अंसर था। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सरहद रखता था, जबकि बांग्लादेश भारत और खलीज बंगाल के साथ जुड़ा हुआ था, जो म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया तक रास्ते खोलता। ज़रा तसव्वुर करें कि एक इक्तसादी राहदारी गवादर से चिटागोंग तक फैली हुई होती और सेंट्रल एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ती। मालो मसनूआत दोनों बंदरगाहों के जरिए बह सकते थे, जिससे दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई मार्केटों तक रसाई मुमकिन हो जाती। क्या ये अजीब नहीं कि वही फासला जो कभी इन्हें तकसीम करता था, इन्हीं खित्तों के दरमियान सबसे बड़ा पुल बन सकता था। इस तसव्वुर के लिए सिर्फ इक्तसादी अवामिल काफ़ी नहीं थे। एम्पैथी, मुश्तरका फैसला साजी, बराबर सरमायाकारी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी थे। और अगर ये सब मौजूद होते तो ताउन ज़ाया हुए मौक़ों को मुस्तक़बिल का स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बना सकता था। शायद असल सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान बंगाल के साथ एक सुपर पावर बन सकता था या नहीं, बल्कि ये है क्या आज पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर एक ताकतवर इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।